أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى
لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. সম্মানিত দিনী ভাতৃমণ্ডলী, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যা চান তার বিরুদ্ধে কোনো শক্তি কোনো কিছুই করতে সক্ষম নয়। সালাত এবং সালাম নাজিল হোক সমস্ত আম্বিয়া রসুলগণের প্রতি, বিশেষ করে শেষ নবী প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা সূরাতুল কাসাসের তাফসিরের আজকে পর্ব নম্বর 3। তাফসির শুরু হবে আয়াত নম্বর 29 থেকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতে মূসা আলাইহিস সালামের কথা বর্ণনা করছেন, যিনি তার পরিবারকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসছিলেন, যাত্রা শুরু করছিলেন। তার পূর্বে তার মাদিয়ানের সফর এবং সেখানে গিয়ে তার শুআয়ব আলাইহিস সালাম, যেটি প্রসিদ্ধ যে তিনি শুআয়ব নবী আলাইহিস সালাম ছিলেন, অনেকের মতে তিনি অন্য কোনো শুআয়ব ছিলেন। এই মাদিয়ানের অধিবাসী শুআয়ব আলাইহিস সালাম নিঃসন্দেহ ছিলেন, কিন্তু তিনি কি নবী শুআয়ব যিনি তার মেয়ের সাথে মূসা আলাইহিস সালাম বিবাহ দিয়েছিলেন, নাকি অন্য কোনো শুআয়ব, বিষয়টিতে দ্বিমত রয়েছে। যাই হোক, সেখান থেকে ঘটনা এর আগে বর্ণিত হয়েছে যে কেন তিনি মাদিয়ান গিয়েছিলেন ফেরাউনের ভয়ে, এবং সেখানে গিয়ে তিনি যখন পৌঁছলেন বড়ই ক্ষুধার্ত ছিলেন, আর কারো সাথে কোনো পরিচয় ছিল না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন সুব্যবস্থা করে দিলেন যে তার থাকার ব্যবস্থা হইল, তার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হইল, কাজকর্মের ব্যবস্থা হইল, এবং এমনকি যুবক মানুষ ছিলেন, বিবাহ শাদীর ব্যবস্থা হয়ে গেল। 2 মেয়ে ছিল সেই শুআয়ব আলাইহিস সালামের। তার এক মেয়ের সাথে তিনি বিবাহ দিয়ে দিলেন এই শর্তে যে 8 বছর আমার বাড়িতে চাকরি করতে হবে, আমার কোনো ছেলে সন্তান নেই। বললেন, আয়াত নম্বর 27 রয়েছে, আমরা 29 থেকে শুরু করছি, আয়াত নম্বর 27 কথা রয়েছে। কালা শুআয়ব আলাইহিস সালাম বললেন, ইন্নী উরিদু আন উনকিহাকা ইহদা ইবনাতাইয়া হাতাইন, আমি চাই যে আমি তোমার বিয়ে দিয়ে দিব আমার 2 মেয়ের কোন এক মেয়ের সাথে, যেটা তোমার পছন্দ লাগে, কিন্তু মোহরানা লাগবে আলা আনতা আজুরানি সামানিয়া হিজাজ, আমার বাড়িতে তুমি চাকর থাকবে, চাকরি করবে, মজদুরি করবে 8 বছর, সামানিয়া হিজাজ। ফাইন আতমামতা আশরান, আর যদি তুমি 10 বছর করে দাও বাবা, তাহলে ফামিন ইনদেক, এটা তোমার মর্জি, তাহলে ভালো, কিন্তু কমপক্ষে 8 বছর আমার বাড়িতে চাকরি করতে হবে। এটি ছিল মোহর, কারণ তার কাছে কোনো পয়সা কড়ি ছিল না। তাহলে বোঝা গেল যে মোহরের জন্য টাকা হওয়া শর্ত নাই, সেটা যে কোনো সম্পদ হতে পারে, আর সম্পদ না হয়ে সেটা কোনো উপকারও হতে পারে। আর সবচেয়ে বড় উপকার হচ্ছে কোরআনের শিক্ষা দেওয়া, দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোকের বিয়ে দিয়েছিলেন, তার কাছে একটা আংটি পর্যন্ত ছিল না। ইলতামিস ওয়ালাউ খাতাম মিন হাদিদ, যাও একটা আংটি খুঁজো, লোহার আংটি খুঁজো, স্বর্ণ চাঁদি কিছু তো নাই, লোহার আংটি খুঁজো। তাও বাড়িতে ফেলো না, একেবারে নিঃস্ব মানুষ ছিলেন, কিন্তু যুবক মানুষ, বিয়ে করতে পারছে না অভাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে হালমা আকাশে মিনাল কোরআন, তোমার কিছু কোরআন মুখস্থ আছে?
কোরআন পড়াইতে পারবা, পড়তে জানো? যে হ্যাঁ, মাই সূরা তু কাজা ওয়া কাজা ওয়া কাজা, অমুক অমুক সূরা আমার মুখস্থ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে ইযহাব ফাকাদ যাওয়াজতুকাহা বিমা মাআকা মিনাল কোরআন, যাও তোমার বিয়ে পড়িয়ে দিলাম, বিয়ে দিয়ে দিলাম তোমার এই কোরআনের বিনিময়ে, যে তোমার কাছে যে কোরআন রয়েছে তোমার বুকে, কোরআন যে কিছু মুখস্থ রেখেছো তার বিনিময়ে। পুরো কোরআন হাফেজ ছিলেন না, অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে, যাও এর বদলায় তোমার বিয়ে দিয়ে দিলাম। ফাআল্লিমহা, এই শুধু কোরআনের বরকত নাই, যাও ওই মেয়েটিকে যাকে বিয়ে করলে পাত্রীকে তুমি কোরআনের তালিম দিতে, কোরআন শিখিয়ে দাও। তাহলে তালিম, কোরআনের শিক্ষা দেওয়া, হাদিসের শিক্ষা দেওয়া, দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া, কোনো ভালো কোনো টেকনোলজির শিক্ষা দেওয়া, যে কোনো শিক্ষা, দিন দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের শিক্ষা, ওয়াহির শিক্ষা। তো কোনো ভালো উপকার করে দেওয়াও মোহর হতে পারে, এই হাদিস প্রমাণ করে। এইরকমই মজদুরি করা, চাকর খাটা, জি, কারো কাজ করে দেওয়া, যে কোনো কাজ হোক, তার ঘরের কাজ হোক, সংসার কাজ হোক, তার প্রতিষ্ঠানের কাজ হোক, কোনো কাজ করে দেওয়া, সেটাও মোহর হতে পারে। এর দলিল হচ্ছে মুসা আলাইহিস সালামের এই সত্য কাহিনী, যা আল কোরআনের সূরাতুল কাসাস আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। ওমা ওরিদু আন আশুক্কা আলাইক, বললেন শুআয়ব আলাইহিস সালাম যে তোমার উপর ভারী করতে চাই না, তুমি পারলে 10 করিও, না হলে 8 করলেও চলবে। সাতাজিদুনি ইনশাআল্লাহ মিনাস সালিহিন, আমাকে তুমি ভালো মানুষই পাবে, তোমার সাথে খারাপ আচরণ হবে না, কাজের ক্ষেত্রে কঠিন কাজ হবে না। ভালো মানুষের পরিচয় হচ্ছে যে চাকর নকরের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, এমন ভারী কাজ দেবে না যেটা বড় মুশকিল হয়ে যায়। যাই হোক, এখন আমরা শুরু করে দিই তাফসীর আয়াত নম্বর 29 থেকে। বিয়ে শাদী হইল, গর্ভধারণ করলেন তার স্ত্রী, আর তারপরে অনেক দিন যাননি তিনি মাতৃভূমিতে, যেখানে মা আছে, আত্মীয় স্বজন আছে। তো যেতে চাইলেন, যে আমি চলে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, খুব উদ্গ্রীব যাওয়ার জন্য। বাড়ির দিকে মানুষের টান থাকে, যেখানে বংশধারা আছে, প্রতিটি মানুষের টান রয়েছে। এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক টান, মাতৃভূমির দিকে টান, এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক টান। কিন্তু সেটাকে ধর্মীয় রং দেওয়া যাবে না, দিনের ওপর সেটাকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। যে মক্কা মদিনার ওপর আমরা আমাদের জন্মভূমিকে প্রাধান্য দিতে পারি না। হ্যাঁ, আমাদের দিনের সম্পর্ক ওপর আমরা আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দিতে পারি না, ওইটা তখন গুমরাহি, ওইটা হচ্ছে জাতীয়তা, কুফরি মতবাদ। ওখান্তরে এমনি প্রাকৃতিক টান, পিপাসা লাগলে পানি দিয়ে টান আছে, জি হ্যাঁ, ক্ষুধা লাগলে খাবারের দিকে টান আছে, স্বামী স্ত্রী একে অপর দিকে টান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক ভালোবাসা। ছেলে মেয়েদের, বাপ মায়ের, আর এই যদি বেদিন কাফের হয়ে যায় আত্মীয় স্বজন, তারপর একটা মায়া আছে, যে রক্তের সম্পর্ক, কিন্তু সেটা দিনই মায়া জায়েজ নয় তার সাথে, কিন্তু রক্তের যে একটা মায়া আছে, এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক ভালোবাসা, প্রাকৃতিক টান। তো মুসা আলাইহিস সালামের টান হলো যে জনমুক্তি যাব, বের হইলেন, যাত্রা শুরু করলেন। আল্লাহ বলছে ফালাম্মা কাযা মুসা আল আজালা, অতবার যখন মুসা আলাইহিস সালাম যে মেয়াদের চুক্তি ছিল 8 বছর অথবা 10 বছর পুরা করে, আজাল মানে হচ্ছে মেয়াদ, সেই মেয়াদ পুরা করলেন, সেই সময়কাল পুরা করলেন। ওয়াসারা বিআহলিহি, এবং নিজ পরিবারকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। সারা ইয়াসির মানে ভ্রমণ শুরু করা, যাত্রা শুরু করলেন। এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যে কোনো জায়গায় সফর করা যায়। বিবাহ হয়ে যাওয়ার পরে মেয়ের বাপ মায়ের এই অধিকার নেই যে না সফর করতে দেবো না, আর তা যদি করতে হয় তাহলে বিবাহের সময় শর্ত লাগিয়ে নিতে পারে, যে আমি এই শর্তে বিয়ে দেবো যে আমার মেয়ে আমার ঘরে থাকবে, ঘর জামাই হয়ে থাকতে হবে, শর্ত লাগানো জায়েজ কেউ যদি মনে করে। বা আমার গ্রামে বাড়ি করতে হবে, আমি বিদেশ যেতে দেবো না, হ্যাঁ আমার আদর মেয়ে আমার চোখের সামনে থাকবে, এইরকম শর্ত লাগানো জায়েজ। আজকাল অনেকে লাগান, সুতরাং এই প্রশ্ন উঠতে পারে, জায়েজ। তবে যদি কোনো শর্ত শুরুতে না লাগিয়ে থাকে, তাহলে নিজের স্ত্রীকে যে কোনো জায়গায় যেখানে তার কোনো আশঙ্কা নেই, দিনের জীবনের ক্ষয়ক্ষতির ভয় নেই, সেখানে নিয়ে যাত্রা করতে পারে, সফর করতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে সফর করার অধিকার রাখে। ওয়াসারা বিআহলিহি, নিজের পরিবারকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। রাস্তায় খুব ঠান্ডা লেগেছে, ঠান্ডার সময় ছিল, আর ওই সব দেশ ঠান্ডার দেশ, যত উত্তরে যাবেন আপনি, শাম দেশ ঠান্ডার দেশ।
মিশর ঠান্ডার দেশ। সারা আনাসা মিন জানিবি তুরে নারা, রাস্তায় দেখছেন যে তুর পর্বতের এক পার্শ্বে আগুন, আগুন জ্বলছে দমদম করে রাতের অন্ধকারে। দূর থেকে আগুন দেখতে পাচ্ছেন, আগুনের প্রয়োজন হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে প্রসব বেদনা উঠেছে, বাচ্চা হবে, তো আগুনের প্রয়োজন রয়েছে। আর সেটা যদি না হয় তো কমপক্ষে শীতকাল ছিল, ঠান্ডায় এমনি আগুনের মানুষের প্রয়োজন। কাল আলী আহলিহি, নিজ পরিবারকে স্ত্রীকে বললেন মুসা আলাইহিস সালাম, কুসু, তোমরা থামো, এখানে থাকো, অবস্থান করো, অপেক্ষা করো। মাকাসে আমকোস মানে থামা, কিন্তু সেটা অপেক্ষার অর্থ হইতে পারে। এখানে অপেক্ষা করো। ইন্নি আনাস তো নারান, আমি আগুন দেখেছি। আনাসা মানে দেখা, আনাসা ইউনেস ইনাস মানে হচ্ছে দেখা, ভাবে ফাল থেকে। এখান থেকে মানুষকে ইনসান বলা হয়, কারণ ইনসানকে দেখা যায়, দৃশ্য অদৃশ্য নয়। পক্ষান্তরে জিনকে জিন কেন বলা হয়? জান্না এজন্য মানে ঢেকে দেওয়া। ফালাম্মা জান্না আলাইহিল লাইল, কোরআনে কারিমে রয়েছে আর এক আয়াতে, সূরা আনআমে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সামনে যখন রাতের অন্ধকার ছেয়ে গেল, রাত ঢেকে নিল দিনকে, জান্না আলাইহিল লাইল। তো জান্না মানে হচ্ছে ঢেকে নেওয়া। এই জন্য জিনকে জিন বলা হয়, যে জিন আমাদের চোখ থেকে ঢাকা, অদৃশ্য, দেখতে পাই না। সামনে আছে জিন, হয়তো এইখানে বসে আছে, কিন্তু জিনকে দেখতে পাই না। তো জিন যে মানুষে দেখতে পাই না, সেজন্য জিনকে কি বলা হয়? জিন বলা হয়। ঢালকে, বর্মকে জুন্না বলা হয়। ইত্তাখাযু আইমানহুম জুন্না কেন বলা হয়? কারণ সেটা দিয়ে আত্মরক্ষা করে, নিজেকে ঢাকে শত্রু থেকে। শত্রুর তরবারির যদি আক্রমণ হয়, আঘাত হয়, তাহলে সেটা দিয়ে প্রতিরোধ করতে পারে বা নিজের আত্মরক্ষা করতে পারে, তো নিজেকে ঢাকতে পারে। এই ঢাকার অর্থ রয়েছে। পাগলকে মজনুন বলা হয়, আর পাগলামিকে জুনুন বলা হয়। কেন বলা হয়? এই জন্য বলা হয় যে পাগল হয়ে যায়, তার আকল, বিবেককে ঢেকে নিয়েছে, বিবেকের পর্দা পড়ে গেছে, কিছু বুঝে না, দুনিয়ার কিছুই বুঝে না, না বুঝে যা কিছু করছে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আকলকে কি বলা হয়? পাগলকে কি বলা হয়? মজনুন বলা হয়। তার আকলকে, বিবেককে ঢেকে ফেলেছে, আচ্ছাদিত করেছে। আনাসা শব্দটি এখানে দুইবার করে, আনাসা মিন জানিবি তুরা ইন্নী আনাস্তু নারা, আমি আগুন দেখেছি। আর ইনসানকে ইনসান বলে, ওর আর একটি কারণ রয়েছে ভাষাগত, সেটা হচ্ছে উনস থেকে। আনাসা বা বেফাল থেকে নয়, উনস থেকে। উনস থেকে, উনস মানে হচ্ছে ভালোবাসা, উনস মানে হচ্ছে একজনের অপরজনের সাথে সম্প্রীতি। এখান থেকে মানুষ শব্দটি, তো মানুষকে মানুষ এই জন্য বলে, বা ইনসানকে ইনসান বা ইনস মা খালাকুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, এই জন্য বলে যে মানুষ হচ্ছে সভ্য জাতি, জঙ্গলি না। মানুষ সভ্যতা ছাড়া, মানুষের সংস্পর্শ ছাড়া বাঁচতে পারে না, জীবনযাপন করতে পারে না, হিংস্র পশুর মতো। মানুষ মানুষকে দেখলে, যদি আপনি মরুভূমিতে থাকেন যেখানে কোনো মানুষ দেখতে পান না, 2-4 দিন, 10 দিন, 1 মাস, 6 মাস পর একটা মানুষ দেখতে পাচ্ছেন। আরবের এমন মরুভূমি আছে হয়তো, সেখানে একটা মানুষ দেখতে পান, তাহলে কি করবেন আপনি? আপনার প্রকৃতি হচ্ছে দৌড় দেবেন যে দেখি কে ওইটা। আচ্ছা, তারপরে এমনিও যেসব জায়গায় আছেন, শহরেও আছেন হয়তো, সেখানে মানুষ, নতুন মানুষ দেখলে, দেখে মনে হচ্ছে এটা আমাদের দেশি মানুষ। জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছেন, ভাই আমার বাড়ি কোথায়? কোন দেশের আপনি? ইন্ডিয়া না বাংলাদেশ? বাংলাদেশের কোন ডিস্ট্রিক্ট বাড়ি? এই যে জানার কৌতূহল, এটা মানুষের মধ্যে উনস। মানুষ মানুষের সাথে পরিচিত হইতে কি হয়? আগ্রহী। পক্ষান্তরে জঙ্গলি যে জীব জন্তু রয়েছে, বন্য পশু, এগুলি কেমন? এগুলি একটা আরেকটাকে দেখলে পালাতে শুরু করবে, ওয়াহাসি, ওয়াস, তো অপস রয়েছে ওদের মধ্যে। জি, তো তাহলে মানুষকে মানুষ কেন বলা হয়? মানুষ মানুষের কাছাকাছি থাকতে চায়, সংস্পর্শে থাকতে চায়, এই জন্য বলা হয়েছে অনুস থেকে, অথবা ইনাস থেকে, মানে মানুষকে দেখা যায়, পক্ষান্তরে জিনকে দেখা যায় না। আমি আগুন দেখেছি, ইন্নী আনাস্তু নারা লাআল্লি আতিকুম মিনহা বিখাবার আও জাযওয়াতিন মিনান নার।
সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো একটা খবর নিয়ে আসছি যে কেউ সেখানে আছে, আমাদের এখানে সহযোগিতা করবে, সাহায্য করবে, পাশে দাঁড়াবে, কোনো উপকার হবে আমাদের। মানুষের উপকার করে, বিশেষ করে মরুভূমিতে যেখানে কোনো মানুষ নেই, যদি একটা মানুষ পান তো উপকার আশা করা যায়। অথবা তাদের কাছে আগুন আছে, যখন আগুন দেখতে পাচ্ছি, যদি কোনো মানুষ না এমনিও আগুন জ্বলে, তবু আমি আগুনের কাষ্ঠখণ্ড নিয়ে আসতে পারি। জাজওয়া বলা হয় এমন কাঠ যে কাঠে আগুন জ্বলছে, কাষ্ঠখণ্ড, জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড, জাজওয়াতু মিনান নার। আমরা আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় আগুনের আঙ্গার বলি বা আঙ্গারা বলি, বুঝেন শব্দটি? জাজওয়াতুন মানে আঙ্গার, জ্বলছে কোনো কিছু। লাআল্লাকুম তাসতালুন, উদ্দেশ্য কি? আগুন কেন? আগুনের তলাশ, যাতে করে তোমরা আগুন পোহাতে পারো। আগুন পোহা বুঝেন? শীতকাল আগুন পোহান না? গরিব দেশের মানুষের আগুন পোহায়, আরব দেশের লাগে না, কারণ বাসাতে হিটার আছে। হ্যাঁ, জি হ্যাঁ, অথবা লাগে না, সব ঘর চারিদিক থেকে বন্ধ আছে। আমাদের সে কাঁচা বাড়ি, বাইরে যেতে হয়, কনকনে ঠান্ডা, সুবহানাল্লাহ, তা আগুন পোহাইতে হয় ডেইলি। সকালবেলা আগুন পোহা, এমনকি রাত্রিবেলা আগুন পোহা। জি, লাআল্লাকুম তাসতালুন, যাতে করে তোমরা তাস্তাদফিউন, আগুন পোহাতে পারো, আগুন তাপতে পারো। ফালাম্মা আতাহা, যখন সেখানে আগমন করলেন, পৌঁছলেন, আগুনের কাছে আসলেন, মনে করছেন আগুন না, আসলে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেখানে মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলতে চান। নদিয়া, তাকে ডাক দেওয়া হইল, আল্লাহ ডাক দিলেন। মিন শাতিল ওয়াদিল আইমানি ফিল বুকাতিল মুবারাকাতি মিনাশ শাজার, সেখানে একটি গাছ আছে, সেই জায়গাটি হচ্ছে মোবারক জায়গা। আল্লাহ বলছেন আল বুকাতুল মুবারাকা তুয়া। অন্য আয়াতে রয়েছে ফাখলা নাল ইন্নাকা বিল ওয়াদিল মুকাদ্দাসে তুয়া, তুমি পবিত্র তুয়া ওই স্থানে অবস্থান করছো, এখানে এসেছো। সেখানে ওয়াদি মুকাদ্দাস বলা হয়েছে, এখানে কি বলা হয়েছে? আল বুকাতুল মুবারাক। মুকাদ্দাস মানেও বরকতপূর্ণ পবিত্র, আর মুবারক মানে হচ্ছে বরকতপূর্ণ পবিত্র। এই জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসকে বাইতুল মুকাদ্দাস বা বাইতুল মাকদিস বলা হয়, আর এই ফিলিস্তিনকে বাইতুল মুকাদ্দাস এবং তার চারপাশকে কি বলা হয়েছে? মুবারক বলা হয়েছে। আল্লাযী বারাকানা হাওলাহু, আল্লাহ কোরআনে বলেছেন মেরাজের ঘটনা, ইসরার ঘটনায়, তার চারপাশে আমি বরকত রেখেছি। শাতি মানে হচ্ছে কিনারা, এই জন্য কর্নিশকে, সমুদ্র বীচকে শাতি বলছে। হাইয়ুস শাতি আছে না, এখান থেকে, জি হ্যাঁ, বীচ, বীচের মহল্লা। ওয়াদি মানে হচ্ছে উপত্যকা, দুই দিকে পাহাড় আছে আর সংকীর্ণ জায়গা রয়েছে, মাঠ, নিচু জায়গা, ওয়াদি বলা, উপত্যকা। আইমান মানে হচ্ছে ডান, বুকাতুন মানে বললাম স্থান, মুবারাকা বরকতপূর্ণ। এখন এই আয়াতের তর্জমা করি। ফালাম্মা আতাহা, সেখানে যখন পৌঁছিলেন, তখন নদিয়া, মূসা আলাইহিস সালামকে ডাক দেওয়া হইল। মিন শাতিল ওয়াদিল আইমানি ফিল বুকাতিল মুবারাকাতি মিনাশ শাজারা, বরকতপূর্ণ স্থানে অবস্থিত উপত্যকার ডান দিকের গাছ থেকে। জি, আয়াতটা একটু লম্বা হয়েছে, যেইভাবে অর্থ করতে হবে। শাতির সিফাত হচ্ছে আল আইমান। আবার অনুবাদ করছি, তাকে ডাক দেওয়া হইল বরকতপূর্ণ স্থানে অবস্থিত উপত্যকার ডান দিকের গাছ থেকে। মিনাশ শাজারা, এই মিনাশ শাজারা পর্যন্ত অনুবাদ হয়ে গেল। তো পবিত্র স্থান, যে পবিত্র স্থানে অবস্থিত হচ্ছে সেই উপত্যকার ডান পাশে একটি গাছ ছিল, সেই গাছ থেকে ডাক দেওয়া হচ্ছে। যত কাছে যাচ্ছেন, এছাড়া গাছে আগুন জ্বলছে, আর গাছ হচ্ছে তরতাজা। জি, কাঁচা গাছ, কাঁচা গাছ আগুন জ্বলছে। অসাধারণ জিনিস, আশ্চর্যজনক জিনিস, কারণ এটি আসলে আগুন নয়, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সেখানে তাজাল্লি হচ্ছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নূরের ঝলক পড়ছে। ডাক দিলেন কি বলে? আইয়া মূসা, যে ওহে মূসা, ইন্নী আনাল্লাহ রাব্বুল আলামিন,
নিশ্চয়ই আমি হচ্ছি আল্লাহ, যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, যিনি রব্বুল আলামিন, বিশ্বজাহানের সবকিছুর প্রতিপালনকারী। এখন তুমি এখানে পৌঁছেছো, আল্লাহ পৌঁছিয়েছেন ওখানে। জি হ্যাঁ। ওয়ান আলকে আসাক, তোমার হাতের লাঠি। মুসা আলাইহিস সালাম হাতে একটা লাঠি রাখতেন। এতদিন পর্যন্ত সেই লাঠিটা একটা সাধারণ লাঠি ছিল, রাখালের লাঠির মতো। কারণ মুসা আলাইহিস সালাম ছাগল চড়াতেন। ওই যে 10 বছর সেখানে চাকরি করেছেন। এখানে একটি কথা বলে দেওয়া ভালো হবে যে মুসা আলাইহিস সালাম 8 বছর পুরা করেছিলেন না 10 বছর পুরা করেছিলেন। মুফাসসিরিনগণ বলেছেন আম্বিয়া রসুলগণ চুক্তির ক্ষেত্রে সর্বোত্তমভাবে সেটা চুক্তি পূরণকারী বা ওয়াদা পূরণকারী। সুতরাং মুসা আলাইহিস সালাম যেটা পূর্ণ মেয়াদ সেটা পূর্ণ করেছিলেন, সেটা হচ্ছে 10 বছর। সেখানে 10 বছর অবস্থান করেছেন। 10 বছরে কত মানুষ উদ্গ্রীব হয় বাড়ি যাওয়ার জন্য, আত্মীয় স্বজনদেরকে দেখার জন্য, মাকে দেখার জন্য। সুবহানাল্লাহ। হাতে একটা লাঠি থাকতো, যেহেতু ছাগল চড়াতেন। এই লাঠি সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াত বিভিন্নভাবে রয়েছে। এখানে ওই কথাগুলি নেই। আল্লাহ বললেন যে ওমা তিলকা বিয়ামিনিকা ইয়া মুসা, মুসা তোমার ডান হাতে কি? কালা হিয়া আসা, এটা আমার লাঠি। লাঠি দিয়ে কি করতেন? সাধারণ লাঠি। এটা মুজিজা এখনো হয়নি, আল্লাহ মুজিজা করতেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে মুজিজা নবীদের হাতে থাকে না, নবী রাসূলগণের হাতে মুজিজা থাকে না, আর ওলিদের হাতে কেরামত থাকে, তাদের কেরামতের ফ্যাক্টরি থাকে। এই হচ্ছে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের ধর্ম, এই শিরকের ধর্ম। কেউ যদি মনে করে যে ওলি আউলিয়ারা কেরামতি দেখাতে পারে, এটা শিরকি আকীদা। আল্লাহ কেরামতি যদি চান কারো হাতে দেখাবেন। আর শিরক বিদআত করে আল্লাহর ওলি হওয়া যায় না, আল্লাহর দুশমন তারা। তাদের কি করে কেরামতি হইতে পারে? তাদের জাদুটোনা হইতে পারে, ভেলকিবাজি হইতে পারে, হাতের সাফাই হইতে পারে, অথবা মিথ্যার ছড়াছড়ি হতে পারে। আর কেরামতির নামে ভারত উপমহাদেশে মিথ্যার ছড়াছড়ি রয়েছে। কোনো জীবিত বেরোর কেরামতি কেন নেই? যারা মরে গেছে তাদের কেরামতি শুধু ছড়াছড়ি। কেন? তার মানে এখানে দালমে কালা, এসব কিচ্ছা কাহিনী ঝুঠা গড়ে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে ওয়ান আলকে আসাক, যেটা আগের আয়াতটা শেষ করে যেটা লিখেছিলাম এর সাথেই সম্পর্কিত অন্য জায়গার আয়াত। তোমার ডান হাতে কি? বললেন হে আসা, এটা আমার লাঠি। কি করি? আল্লাহর সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন যেহেতু, আল্লাহ আতাওয়াক্কাউ আলাইয়া, যেখানে কথা বলার আগ্রহ থাকে সেখানে কিন্তু মানুষ বেশি কথা বলে, আর যেখানে কথা বলার আগ্রহ নেই সেখানে শর্ট করার চেষ্টা করে, তাড়াতাড়ি কেটে পড়ার চেষ্টা করে। কত আগ্রহ, আল্লাহর সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আল্লাহ শুধু জিজ্ঞাসা এটা এটা কি? তো লাঠি বলে দিলে যথেষ্ট ছিল। কথা বলার সুযোগ, আতাওয়াক্কাউ আলাইহা, এর উপর আমি ভর দিই। ওয়াহুস্য বিহা লাগানামি, এটা দিয়ে আমি বকরি ছাগল যখন চড়াই তখন আমি কি করি? গাছ থেকে আপনার পাতা ঝেড়ে ফেলি, হ্যাঁ, পাতাতে মারলে পাতা পড়ে। জি, ওয়ালিয়া ফিহা মাআরিব উখরা, এটা দিয়ে আরও মেলা কাজ করি। লাঠির মেলা কাজ, নামাজ পড়লে সূত্রা বানানো যায়। লাঠি কোনো কিছু কষ্ট দেয়, কোনো কিছু বলে ওটা দিয়ে লাঠি দিয়ে মারা যায়। লাঠি অনেক কাজে আসতে পারে। ওয়ান আলকে আসাক, আল্লাহ বললেন তোমার লাঠি ফেলে দাও। ফালাম্মা রাহা, এই এখন মুজিজা হচ্ছে। যেমন দেখছেন লাঠি পড়েছে, দেখছেন ওকে যে তাহতাজ্জু, সেটা ছোটাছুটি শুরু করেছে, দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে। ইহতাজ্জা মানে হরকতে চলে আসা, দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি শুরু করেছে। কান্না জান্নুন, দেখতে মনে হচ্ছে সেটি হচ্ছে সাপ, চিকন সাপ। জান হচ্ছে চিকন সাপ বলা হয়েছে, এমনি শাব্দিক অর্থ এটি। আর অন্য জায়গায় ফায়জা সোবানু মুবিন, সেটা হচ্ছে সুস্পষ্ট অজাগর সাপের মতো। তার অজাগর সাপ তো আর চিকন হয় না, অনেক বড় হয়, অনেক মোটা হয়। অজাগর সাপকে দেখেছেন যে খাসি, বকরি, খরগোশ খেয়ে ফেলছে, হরিণ খেয়ে ফেলছে, গিলে ফেলছে। তাহলে এখানে কি কোরআনে এই রয়েছে, তার মানে দ্বন্দ্ব রয়েছে, বিরোধ রয়েছে? না, নেই। এই জন্য মুফাসসিরগণ বলেছেন যে এখানে বলেননি যে সেটা ছিল জান মানে চিকন পাতলা সাপ ছিল, বরং বলা হয়েছে কান্না। সেটা মনে হচ্ছে যে যেমন পাতলা সাপ
হ্যাঁ, চিকন সাপ থাকে ওই রকম। চিকন সাপ দ্রুত ছুটে, আর যেটা মোটা সে দ্রুত ছুটতে পারে না। মানুষ ওই রকমই, যার শরীর হালকা সে দ্রুত একবারে বাতাসের সাথে দৌড়াইতে পারে, আর মোটা মানুষ দৌড়াইতে পারে না ওইভাবে। তো এখানে বলা হয়েছে কান্না জানুন, তার দৌড়ের দিক থেকে ছোটাছুটের দিকে মনে হচ্ছে যে সেটা একবারে একটা চিকন পাতলা সাপ, কিন্তু আসলে সেটা আকার আকৃতি ছিল অজগরের মতো। ওয়াল্লাহ মুদবিরান, মূসা আলাইহিস সালাম যে কি ভয় হয়েছে, বিপরীত দিকে পিঠ ফিরিয়ে পালায়ন করেছেন, উল্টো দিকে পালাইতে শুরু করেছেন। দেখা দেখি নাই আর, আল্লাহু আকবার, ভয়কে আর সামলানো যায়? মানুষ না। ওয়ালাম ইউআক্কিব, এমনকি ঘুরেও দেখছেন না, ফিরেও দেখছেন না, এত ভয় হয়েছে। যখন মানুষ দেখে যে ঘুরে দেখার সময় নেই, ঘুরে দেখলি যাবো আমাকে ধরে ফেলবে বা মরে যাব, তখন আর ঘুরেও দেখে না কি হচ্ছে না হচ্ছে, কত দূরে আছে দুশ্মন, তাই না? কিন্তু যখন দেখি যে দূরে আছে, একটু ঘুরে ঘুরে দেখি কত দূর আছে, ও বেশি পারছে না, আমি বেশি দৌড়াতে পারছি, ধরে নেবেন নাকি কত দূর আছে দেখি। ওয়ালাম ইয়াকিব, উল্টো ফিরেও দেখছেন না। ইয়া মূসা, তখন আল্লাহ বলছে, হে মূসা আকবেল, আরে অগ্রসর হ, আরে এগিয়ে আসো, পালাইছো কেন? ওয়ালা তাখা, ভয় করিও না, ইন্নাকা মিনাল আমিনি, নিশ্চয়ই তুমি নিরাপদদের দলভুক্ত, তুমি নিরাপদ, তোমার কোনো ভয় নেই। সাপ আসল সাপ নয়, এটা মুজিজা। আল্লাহ এখন নবী বানাতে যাচ্ছেন, নবুয়ত দিচ্ছেন। এই এক মুজিজা হয়ে গেল লাঠির মুজিজা, সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মুজিজা। দ্বিতীয় মুজিজার কথা বলছে, উসলুক ইয়াদাকা ফি জাইবিকা, তুমি তোমার হাত বগলে প্রবেশ করো, বগলে ঢুকো, এরকম করো। হাত এমনি এর আগে নর্মাল হাত ছিল, কিন্তু আল্লাহ মুজিজা, হাতে মুজিজা দিলেন কি, যে হাত বগলে দিয়ে বের করলে একেবারে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, চমকে উঠত, হ্যাঁ, চাঁদির মতো, জি, চমক দিয়ে উঠত, শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে। আল্লাহ বললেন যে তোমার হাত, তোমার বগল, জেব মানে এখানে হচ্ছে বগল, জেব আজকালকার ভাষায় পকেটকে বলা হয়, এগুলোকে বলা হয় যে এই দুই বোতামের মাঝখানে যে ছিদ্র আছে এগুলোকে জেব বলা হয়, জি হ্যাঁ। কিন্তু এখানে জেব বলতে বগলের নিচে, বগলের নিচে প্রবেশ করা, ঢোকাও। তখরুজ বায়দা, সেটা শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে, মিন গায়রি সুইন, কোনো রোগের কারণে নয়। কারণ রোগ হলে, শ্বেত রোগ হলে সাদা হয়ে যায়। তুমি এটা মনে করি না যে আমার হাতে রোগ হয়ে গেল নাকি, কোনো বালা মুসিবত নাম, এটাও না, মিন গায়রি সু। দ্বিতীয় মুজিজা হয়ে গেল। এই প্রথম দুটো মুজিজা, 9টি মুজিজা, প্রসিদ্ধ মুজিজা রয়েছে, এছাড়াও মুজিজা হইতে পারে, এই জন্য বলা হয়েছে যে অনেক মুজিজা দিয়েছেন। অন্য আয়াত রয়েছে, ওয়ালাকাদ আতাইনা মূসা 9 আয়াতিন বাইয়িনাত, 9টি সুস্পষ্ট মুজিজা মূসা আলাইহিস সালামকে দিয়েছিলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মুজিজা দিয়েছেন, সূরা বনী ইসরাঈল ইসরাতে বর্ণনা করেছেন। ভয় হয়েছে খুব, যে ভয় কাটাতে সময় লাগে। ভয় যদি আতঙ্ক ভিতরে ঢুকে যায়, ভয় কাটাতে কি লাগে, সময় লাগে। আর তারপরে এই লম্বা সফর করছেন, কয়েকদিনের সফর, ভয় হতে পারে কোথাও। মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বলছেন যে যখন ভয় লাগবে, তোমার ভয় হয়েছে, ভিতর কাঁপছে, থরথর করে কাঁপছে, তো কি করো, তোমার হাতটাকে বুকের উপর রাখো। হাতটাকে যদি হার্টের উপর রাখেন তাহলে কি হবে জানেন, ভয়টা কমে আসবে, দিলটা কি হবে, শান্ত হবে, আর ভয় কমে আসবে। পরীক্ষিত, এটা মূসা আলাইহিস সালামকে প্রথম আল্লাহ শিখিয়েছে। কখনো ভয় আল্লাহ না করে, ভয় লাগে, ভয় হলে দেখবেন, এই ভয় এরকম করে দেখবেন। জি, বক্তব্যের যারা ট্রেনিং করেছেন, হ্যাঁ, আমরা ছোটোকালে করেছি, ভয়ে থরথর করে কাঁপতাম। আর আপনারা যারা ট্রেনিং, অনেকে মাদ্রাসা ছেলেরা করেছে, করবে, কাঁপবে। তো ওই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা শিখেছেন, যারা বক্তব্যের ময়দানের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন, যে আপনি বুকের উপর হাত রাখতে পারেন, হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে, হ্যাঁ, এই সবসময় রাখলে তার খারাপ লাগবে, একবার রাখলেন ঠান্ডা, বুকটা ঠান্ডা হবে, আতঙ্ক ভয় কাটবে। আরেকটা হচ্ছে আপনি হাত কচলান একটু, এইরকম করে, ভয় কেটে যাবে, আস্তে আস্তে ভয় কেটে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল বলছেন, ওয়াজমুম ইলাইকা জানাহাকা মিনার রাহব, আর তুমি তোমার দিক সাথে মিলিয়ে নাও, দম্মায়াদুম মিলিয়ে নাও মানে রাখো, তুমি তোমার
বুকের ওপর জানাহাকা, তোমার এখানে হাতকে বোঝানো হয়, জানাহ বাহুকে বলা হয়, হ্যাঁ, কিন্তু এখানে জানাহন মানে হচ্ছে হাত। তোমার হাতকে তুমি মিলিয়ে নাও, মানে রাখো, মিনার রাহব, ভয় দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। ভয় ভীতি অন্তরে সঞ্চারিত হলে কোথায় রাখো? বুকের ওপর রাখো, এখানে রাখো। জি, মিলিয়ে নাও মানে তোমার বুকের ওপর ধরো হাতটাকে। ফাজানিকা বুরহানান মির রাব্বিকা ইলা ফিরআউনা ওয়া মালাইহি, এই দুটো অকাট্য দলিল প্রমাণ মুজিজা হচ্ছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ফিরআউনের উদ্দেশ্যে এবং তার সভাসদ যারা, তার যারা মন্ত্রী পরিষদ, সদস্যগণ, তাদের উদ্দেশ্যে, তাদেরকে যে ইসলামের দাওয়াত দিতে যাবে তাদের জন্য দুটো মুজিজা দিলাম। যে তোমাকে যদি বলে যে তুমি মৃত্যুক, তুমি নবী, কিসের নবী, দেখাও তো দেখ মুজিজা, অসাধারণ দেখাইতে পারবে, তা মানতে হবে তাদেরকে। যদি তাদের অন্তর যদি মানতে চায়, সততা থাকে, আর যদি অহংকার করে তাহলে অহংকারের কোনো চিকিৎসা নেই, কারোর মধ্যে যদি হঠকারিতা থাকে। আর অহংকারের কারণেই, দাম্ভিকতার কারণেই ফেরাউন এবং ফেরাউনের সেনাবাহিনী গুমরাহ কাফের হয়ে ধ্বংস হয়েছে। যাও তাদের কাছে, আল্লাহ পাঠাচ্ছেন এখন ফেরাউনকে আর ফেরাউনের সেনাবাহিনী আর তার সংসদ সদস্যদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য। ইন্নাহুম কানু কওমান ফাসিকিন, কারণ তারা পাপিষ্ঠ জাতি, নাফরমান বিরুদ্ধাচরণকারী জাতি। ফাসাকা ইয়াফসিক মানে বেরিয়ে যাও, আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাও জাতি। কালা মুসা বলছে, রব্বে, হে আমার রব, ইন্নী কাতালতু মিনহুম নাফসান, আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছিলাম ভুলবশত। দুইজনে মারামারি করছিল, যে ঘটনা রয়েছে সেটাও সূরা কাসাস। আমি তো মেরে দিয়েছিলাম, একটা ঘুষি দিয়েছিল, অতি মরে গেছিল। ওই কিবতি, যেটা ফেরাউনের বংশের ছিল, যে ছেলেটা বনি ইসরায়েলের বংশের আর এক লোক ছিল, আর আরেক লোক এই কিবতি ছিল। দুইজনে মারামারি করছিল আর জুলম করছিল এই কিবতি। তো ধাক্কা দেওয়ার জন্য, দুজনকে সরানোর জন্য একটা ঘুষি দিয়েছিলেন, যে যাতে ভয় পাবে আর মারামারি করবে না। কিন্তু ওই ঘুষিতেই মরে গেছিল ওই কিবতি। এই খবর ফেরাউনের কাছে পৌঁছে গেছে, আর তল্লাশি লাগিয়ে রেখেছিল। তখন তিনি পলায়ন করেছিলেন ওখান থেকে। মাদিয়ান আসার কারণ হচ্ছে এই, এখন ফিরে যাচ্ছেন, কিন্তু আবার আল্লাহ বলছেন যে যাও, যেখানে শত্রুর ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়, ওইখানে আল্লাহ যেতে বলছেন। হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করে চলে আসবেন, এই নিয়ত ছিল। বলছে ফেরাউনের কাছে যাও দাওয়াত দিতে। আরে কেমন করে যাব? ইন্নী কাতালতু মিনহুম নাফসান, তাদের একজনকে তো আমি খুন করে দিয়েছিলাম। এক তো নবুয়তের আগে, তারপরে সেটি কাতলে খাতা, ভুলবশত, ইচ্ছা করে নয়, ভুলবশত। ভালো মানুষ দ্বারা কেউ হত্যা হয়ে যেতে পারে। গাড়ি চালাচ্ছেন, হঠাৎ করে দৌড় দিয়ে কেউ আসলো বা খেয়াল করলো না, আর আপনি ব্রেক থামতে পারলেন না, মারা গেল। বা ব্রেক ফেল করলো, আপনার দোষ? হ্যাঁ না, আপনি সুন্দর চালাচ্ছেন না, ঘুমিয়ে যাননি। এগুলো কাতলে খাতা, এতে মানুষ গুনাহগার হয় না, এতে মানুষ গুনাহগার। তারপরেও একজন মুমিনের জানের যে মূল্য আছে, সেই জন্য সেই ক্ষেত্রে দিয়াত রয়েছে বা কাফারা রয়েছে। জি, তো বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, ফাখাফা ইয়াকতুল, মুসা আলাইহিস সালাম বলছেন যে হে রব, আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছিলাম। ফাখাফা ইয়াকতুল, আমাকে ভয় লাগছে যে তারাও তো আমাকে খুন করে দিবে, ফেরাউনের কাছে গেলেই তো আমাকে হত্যা করে দিবে। কেসাস, তাহলে বোঝা গেল যে ওই জামানাতে, ফেরাউনের জামানা তো কেসাস, হত্যার বদল হত্যা ছিল। তো ফেরাউনের মতো জালেম কাফেরের যুগে হত্যার বদল হত্যা কেসাস ছিল। তাহলে এইটি শুধু ইসলামের নতুন কোনো বিধান নয় যে ইসলামের উপর আক্রমণ করছে পাশ্চাত্য সভ্যতার গোলামরা, যে এগুলো হচ্ছে মানবতা বিরোধী আইন। হ্যাঁ, হত্যার বদল হত্যা না, খুন করেছে তাকে 5 বছর 7 বছর জেল দাও। আরে তোমাদের প্রাচীন যুগেও, তোমাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে, তোমাদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে ফেরাউন, তাদের আইন কানুন ছিল সেই জামানার কেসাসের। কেসাসই মানব জীবনে শান্তি নিয়ে আসতে পারে, কেসাস মানব সমাজে শান্তি নিয়ে আসবে, কেসাস দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। হত্যার বদল হত্যা, আর হত্যার বদল হত্যা যদি না হয়, তাহলে এই জেল হাজত দিয়ে কোনোদিন নিরীহ মানুষের খুন করা থামবে না, অপরাধ আর এবং অপরাধীকে নির্মূল করা যাবে না। মুসা আলাইহিস সালাম দরখাস্ত আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ, আমার সাথে হারুনকে দিয়ে দাও। এখনও হারুনকে নবী করা হয়নি। ও আখি হারুন, আর আমার ভাই যে হারুন রয়েছে, হো আফসাহ মিন্নি লিসানান, ভাষার দিক থেকে তিনি আমার চাইতেও প্রাঞ্জল ভাষী, সুন্দর ভাষায় কথা বলতে পারে, স্পষ্ট কথা বলতে পারে। আর মুসা আলাইহিস সালামের জবানে একটু তোতলামি ছিল, বাল্যকালে যে ঘটনা ঘটেছিল, মুখে আগুন দেওয়ার যেটা তাফসীর বলা হয়েছে সেই কারণে।
তো আমার সহযোগী হবে। ফারসিলহু মাইয়া, আমার সাথে তাকেও প্রেরণ করুন, তাকেও নবী রসুল আল্লাহ বানিয়ে দেন, তাকে প্রেরণ করুন আমার সাথে। রেদআন, আমার সহযোগী হিসাবে। ইউসাদ্দিকুনি, আমার সত্যায়ন করবে, আমার সাপোর্ট করবে, বলবে আমিও নবী হয়ে এসেছি, আমার ভাই মুসাও নবী রসুল হয়ে এসেছেন। একে অপরের সহযোগিতা করবে। ইন্নী আখাফ আন ইউকাযযিবুন, আমাকে ভয় লাগছে যে তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, এই মিথ্যুক বলবে একা যদি চাই। তো দুইজন গেলে কথা একটু শক্তিশালী হবে, সাহস বাড়বে। কালা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দোয়া কবুল করে নিলেন, দোয়া কবুল করলেন। মুফাসসিরিনগণ বলেছেন যে পৃথিবীতে ভাইয়ের ক্ষেত্রে হিতাকাঙ্ক্ষী মূসা আলাইহিস সালামের চাইতে কাউকে বেশি পাওয়া মুশকিল। এই মূসা আলাইহিস সালাম এই ঘটনা প্রমাণ করে, বাপ মা ছেলে মেয়েদের হিংসা করে না, কিন্তু ভাই ভাইয়ের মধ্যে একটা হিংসা থাকতে পারে। নবী হবে আমার ভাইরে, আমি নবী, ও নবী হয়তো আমার সমান হয়ে যাবে, হিংসা হইতে পারতো কি পারতো না? আজকাল বহু ভাইরা হিংসা করছে, মায়ের পেটের ভাই হিংসা করছে, কিন্তু মূসা আলাইহিস সালাম কত হিতাকাঙ্ক্ষী ভাইয়ের, সবচেয়ে ভালো দোয়া করেছেন যে আল্লাহ আমার ভাই হারুনকে তুমি তাকেও নবী করে দাও, তাকেও নবী করে দাও। কত হিতাকাঙ্ক্ষী। এইভাবে আম্বিয়া রসুলগণ অত্যন্ত মুখলেস হয়ে থাকে, সমস্ত নবী রসুলগণ। আর সবচেয়ে বেশি শেষ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য সবচেয়ে বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী। কিয়ামতের মাঠে সবাই নাফসি নাফসি করবে, তিনি উম্মতি উম্মতি, আমার উম্মতের কি হবে? কিন্তু নবীর উম্মত হইতে হবে, শিরক করলে নবীর উম্মত হওয়া যায় না, বেদাত করে নবীর উম্মতের দলভুক্ত হওয়া যায় না। জি, নবীর তরিকে আসতে হবে, এক আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী, আল্লাহ বলছেন তারপরে কাল সানা শুদ্ধ আদোদাকা বে আখিক, তোমার বাহুকে শক্তিশালী করব তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে, ঠিক আছে, তোমার সাপোর্ট হবে তোমার ভাই দ্বারা। ওয়ান্নাজআলু লাকুমা সুলতানান, এবং তোমাদের উভয়কে আমি অকাট্য দলিল প্রমাণ, সুলতান প্রমাণপঞ্জি কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন, আর কেউ কেউ অনুবাদ করেছে সুলতান মানে ক্ষমতা। সুতরাং সুলতান মানে হচ্ছে তোমাদেরকে প্রাধান্য দেব, তোমাদের দুইজনকে, হে মূসা হারুন, তোমাদের দুই ভাইকে প্রাধান্য দেব, শক্তিশালী করব। ফালা ইয়াসলুনা ইলাইকুমা, সুতরাং ফেরাউন আর ফেরাউনের সেনাবাহিনী সভাসদরা কোনো অনিষ্টের উদ্দেশ্যে তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়ে দিচ্ছেন, আর আল্লাহ সান্ত্বনা যথেষ্ট। যেমন মূসা আলাইহিস সালামকে এখানে আল্লাহ রাব্বুল সান্ত্বনা দিয়েছেন, তুমি কোনো ফিকির করিও না, তাদের হাত, অনিষ্টের হাত তোমাদের গায়ে আসতে পারবে না, তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। তেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছিলেন, ইয়া আইয়ুহা রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইক, যা নাযিল হচ্ছে তাবলীগ করো। ওয়া ইন লাম তাফআলু ফামা বাল্লাগতা রিসালাত, যদি ভালো করে তাবলীগ পৌঁছে না দাও তাহলে তুমি রিসালাত পৌঁছালেন, তুমি রিসালাতের কথা পৌঁছাতে থাকো কাফেরদেরকে মক্কার। ওয়াল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস, আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন, সুরক্ষা করবেন মানুষের অনিষ্ট, কোনো মানুষ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। এই জন্য কত মারার চেষ্টা করেছে, মারতে পারেনি। 13 বছর থেকে যেন মারতে পারেনি, 13 বছর ওদের মাঝে থাকলেও মারতে পারলো না, আর মদিনা এসে মারবে। আল্লাহ আল্লাহ ইয়াসিমুকা মিনান নাস, আল্লাহ তোমার হেফাজত করুন, কেউ মারতে পারবে না, না ইহুদি, না খ্রিস্টান, না কোনো মুশরিক, মক্কার মুশরিক, না মদিনার মুনাফিক, কেউ মারতে পারেনি, পারবে না। আল্লাহ নিশ্চয়তা দিয়েছে। এইভাবে আম্বিয়া রসুলগণদের আল্লাহ হেফাজত করে, এবং আম্বিয়া রসুলগণের দিনের যারা দাওয়ার কাজ করে এইভাবে আল্লাহ হেফাজত করেন। তাদের অনেক দুশ্মন, কিন্তু আল্লাহ তাদের স্পেশাল হেফাজত করেন, এই ইয়াকিন আমাদের থাকতে হবে। আনতুমা, আল্লাহ বলছেন যে ফালা ইয়াসিলুনা ইলাইকা, তোমাদের পর্যন্ত তারা পৌঁছতে পারবে না। বে আয়াতিনা আনতুমা ওয়া মান ইত্তাবাকুমুল গালিবুন, আমার নিদর্শনাবলীর বদৌলতি, নিদর্শনাবলী হচ্ছে মুজিজা, এই যে মুজিজা দিলাম, আমার মুজিজা এই যে দান করলাম, এর বদৌলতে তোমরা দুইজনে এবং তোমাদের যারা অনুসারী হবে তারা আল গালিবুন, বিজয়ী হবে, তোমরা বিজয়ী হবে। মূসা তোমার দলের লোক বিজয়ী হবে, আর লাঞ্ছিত হয়ে ধ্বংস হবে ফেরাউন এবং ফেরাউনের সেনাবাহিনী। আল্লাহ রাব্বুল তারপর ফালাম্মা জাআহুম মূসা বিআয়াতিনা বাইয়িনাত, যখন তাদের কাছে মূসা আলাইহিস সালাম সুস্পষ্ট আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করলো, আল্লাহ বলছেন কালু, তখন ফেরাউন এবং ফেরাউনের সভাসদরা বলল, মা হাজা ইল্লা সিহরু মুফতারা, এ তো হচ্ছে অলিক জাদু মাত্র, তো জাদু নিয়ে এসছে। যখন লাঠি দেখাচ্ছে, লাঠি অজগর সাপ হয়ে যাচ্ছে, জাদু জাদু, এই জাদুঘর এসছে। নবী রসুল মানতে রাজি না,
ওমা সামিনা বিহাযা ফি আবাইনাল আউয়ালিন, আর এই সব কথা আমাদের পূর্বপুরুষদের জামানায় আমরা মোটেই শুনিনি। নবী হয়, রসুল হয়, আর আল্লাহ আছে, আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, এসব কথা শুনিনি। অহংকারী সব কথা বলে ফেললো ফেরাউন এবং ফেরাউনের ডানে বারে যারা চামচারা ছিল। ওয়াকালা মুসা, মুসা আলাইহিস সালাম বললেন জবাবে, রব্বি আ'লামু বিমান জাআ বিল হুদা মিন ইনদিহি, আমার প্রতিপালক বেশি জানেন, সর্বাধিক জানেন যে কে সঠিক দিক নির্দেশনা নিয়ে এসেছে, হেদায়েত নামা নিয়ে এসেছে মিন ইনদিহি, তার পক্ষ থেকে। ওমান তাকুনু লাহু আকিবাতুদ-দার, আর কার জন্য রয়েছে পরকালের শুভ পরিণাম, উত্তম পরিণাম। ইন্নাহু লা ইউফলিহুজ জালিমুন, জেনে রাখুন যে জালেমরা কখনো সফলতা লাভ করবে না। জুলুম করবেন না, বাড়াবাড়ি করবেন না। জালেম হলে আর রিসালাতের প্রতি ঈমান না নিয়ে আসলে, আল্লাহর প্রতি ঈমান না নিয়ে আসলে জালেম হয়ে যাবেন। জালেম কখনো সফল কাম হয় না। ওয়াকালা ফিরআউন, ফিরআউন তখন বলল, ইয়া আইয়ুহাল মালা, হে আমার সভাসদগণ, সদস্যদেরকে বলছে, তার মন্ত্রীদেরকে, মা আলিমতু লাকুম মিন ইলাহিন গায়রি, আমার ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য তো আমি জানি না। অস্বীকার করলো, আমি তোমাদের মাবুদ, ইলাহ, আনা রব্বুকুমুল আলা, অন্য আয়াতে রয়েছে, আম্মা পারাতে, আমি তোমাদের মহান রব, আর কি আছে? আর কি বলে? মিথ্যা কথা বলছে, কিন্তু অহংকারে বলছে, ভিতরে অন্য কিছু রয়েছে। আল্লাহ কোরআনে তাই বলেছেন। ওয়াজাহাদু বিহা, অস্বীকার করেছিল। ওয়াস্তাইকানাথা আনফুসুহুম যুলমান ওয়া উলুওয়া, অথচ তাদের অন্তরে ইয়াকিন ছিল যে মূসা সত্য বলছে, মূসার রব, হারুনের রবই আমাদের রব। কিন্তু মানলে আমাদের দাপট থাকে না, আমাদের স্বার্থে আঘাত লাগে। এই স্বার্থে আঘাত লাগে, এই কারণে যারা হককে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়া আখিরাতে লাঞ্ছিত করবেন যুগে যুগে। আজকাল যত বেদাতিরা রয়েছে, আর শিরকি আকীদার লোকে রয়েছে, আর গোমরা পথভ্রষ্ট রয়েছে, আর চরমপন্থীরা রয়েছে, তাদের অবস্থা এরকম। ফাওকিদ লি ইয়া হামান আলা তিন, এখন জাতিকে ধোকা দেবে, জাতির চোখে ধুলা দেবে, কানাকাহি করে দেখাবে। বলছে, হে হামান, তার মন্ত্রী, বড় মন্ত্রী ছিল, প্রধানমন্ত্রী, হে হামান, তুমি আমার জন্য ইট পুড়াও তো। আওকাদা মানে জ্বালানো, আর তিন হচ্ছে কাদামাটি, তো কাদামাটিকে জ্বালে ইট হয়, ইট পোড়া। ফাজআল্লি সারহান, অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করো, উঁচা একবার একটি টাওয়ার তৈরি করো। সেই যুগের সবচেয়ে উঁচা টাওয়ার তৈরি করালো। আর উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশবাসীকে, জনগণকে মূসা আলাইহিস সালামের সঠিক দাওয়াত থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। লাআল্লি আত্তালিউ ইলা ইলাহি মূসা, ওই টাওয়ারের ওপর, আমি প্রাসাদের ওপরে উঠব, আর উঠার পরে মূসা আলাইহিস সালামের মাবুদ, উপাস্যকে আমি উকি মেরে দেখব যে কোথায় আছে। মূসা যে বলছে যে আকাশের ওপর, আমার রব আছেন, তো দেখবো একটু কোথায় আছে। কত ধোঁকাবাজি! কীভাবে মানুষকে বাঙাল বুঝাই যারা বিভ্রান্ত, দাল্লুল মুদিল, গুমরাহকারী দেয়। এইভাবে বেদাতি বক্তারা, বেদাতি আলেমরা এইভাবে জাতিকে গুমরাহ করে রেখেছে। ওয়া ইন্নী লাযুন্নুহু মিনাল কাযিবিন, আর আমি মনে করি যে সে মিথ্যাবাদী, সে মিথ্যাবাদী। তারপরও প্রাসাদ বানাও, আর দেখি ওর রব কোথায় আছে। আল্লাহ বলছেন, ওয়াস্তাকবারা হুয়া, সে অর্থাৎ ফেরাউন অহংকার প্রদর্শন করল, দাম্ভিকতা দেখাইল। অজুনুদুহু, এবং তার সেনাবাহিনীও, ফিল আরদে, পৃথিবীতে, বেগাইরিল হক, অন্যায়ভাবে। ওয়াজান্নু, এবং তাদের ধারণা ছিল, আন্নাহুম ইলাইনা লা ইউরজাউন, যে তাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে না, প্রত্যাবর্তিত হবে না, পুনরুত্থান হবে না, উঠে আসতে হবে না, মরতে হবে না, এইসব খেয়াল ছিল না। মরার পরে যে উঠানো হবে, এসব তাদের বিশ্বাস ছিল না। ফাআখাযনাহু, আল্লাহ বলছেন, এখন সংক্ষেপ করে দিলেন, আর এগুলো আর ঘটনা বেশি বর্ণনা না করে ওই এখন নিয়ে চলে কোথায়, ওই যে সাগরে ডুবে ধ্বংস হবে। এখন আল্লাহ বলছে, ফাআখাযনাহু, আমি ফেরাউনকেও পকড়াও করলাম, এবং তার সেনাবাহিনী, হাজার হাজার সেনাবাহিনীকে পকড়াও করলাম। ফানাবাযনাহু ফিল ইয়ামে, তাদেরকে আমি সাগরে নিক্ষেপ করে দিলাম, ডুবিয়ে দিলাম। ফানজুর, চিন্তা করে দেখো, কাইফা কানা আকিবাতুজ জালিমিন, জালেমদের পরিণাম কেমন হয়, জালেমদের পরিণাম কেমন হয়। ওয়াজআলনাহুম আইম্মাহ, এবং ফেরাউন আর ফেরাউনের সভাসদদেরকে আমি নেতা বানিয়েছিলাম। এরা হচ্ছে কুফুরের নেতা। নেতা দুই রকম, আইম্মাতুল কুফর
আইম্মাতুল দলাল আর আইম্মাতুল হুদা, যারা সঠিক পথে ছিল এবং সঠিক পথ দেখিয়েছে, সঠিক পথে থাকে এবং সঠিক পথ দেখায়, তারা হচ্ছে আইম্মাতুল হুদা, হেদায়েতের ইমাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আম্বিয়া রসুলগণ, তারপরে সাহাবায়ে কেরামগণ, তাবেঈন, তাবেঈন, যারা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছেন, চার ইমাম আবু হানিফা, শাফি, মালিক, আহমদ, এইরকম আইম্মায়ে মুহাদ্দিসিন, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, শেখ মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব, আর এই যুগের বড় বড় উলামায়ে কেরাম, শেখ ইবনে বাজ, ইবনে উসাইমিন, আলবানী রাহিমাহুমুল্লাহ জামিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুম, এটা হচ্ছে আইম্মাতুল হুদা। আর আইম্মাতুদ দালাল, যারা মানুষকে গুমরাহ করে থাকে এবং নিজেরা গুমরাহ। তো আল্লাহ ফেরাউনকেও এখানে ইমাম বলেছেন, কিন্তু ইমামুল কুফর। ওই রকমই খোমেনি ইমাম, জামাতি ইখওয়ানীদের খোমেনি ইমাম, ইমাম খোমেনি, কিন্তু ইমামুল কুফর, ইমামুল শিরক, ইমামুদ দলাল। জি, রাফেজি শিয়াদের যে আয়াত রয়েছে তাদের, তারা হচ্ছে আইম্মাতুদ দলাল। এইরকম বিদাতপন্থী, সুফি আর চরমপন্থীদের যেসব আলেমরা, বুজুর্গরা রয়েছে, এরা হচ্ছে আইম্মাতুদ দলাল। আল্লাহ এদেরকে ইমাম বানিয়েছেন। কিন্তু কেমন ইমামেরা? নেতা। ইমাম মানে নেতা, ইমাম মানে কি? নেতা। আগে আগে যে চলে, আমাম সামনেকে বলা হয়, আর যে সামনে থাকে তাকে ইমাম বলা হয়, এই জন্য ইমাম বলা হয় নেতাকে। ওয়াজা আল্লাহ আইম্মা, এবং তাদেরকে আমি নেতা বানিয়েছিলাম, ইয়াদউনা ইলান নার, কিন্তু তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত, তারা জাহান্নামের দিকে ডাকতো। দুআত আলা আবওয়াবে জাহান্নাম, যারা গোমরাহকারী বক্তা, লেখক, যুগে যুগে এসেছে আর আছে আর আসবে, তারা হচ্ছে দুআতুন আলা আবওয়াবে জাহান্নাম, জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকছে, আসো জাহান্নামে আসো, নিজেও যাবে, অন্যদেরকে নিয়ে যাবে। এটা হাদিসে রয়েছে এই শব্দটি, সহিহ বুখারী হাদিস। আর এখানে রয়েছে ইয়াদউনা ইলান নার, এইসব নেতাগুলি জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। ওয়া ইয়াউমাল কিয়ামাতি লা ইউনসারুন, কিয়ামতের দিনে সাহায্য প্রাপ্ত হবে না, কোনো সাহায্য আসবে না, কোনো সুপারিশ হবে না, চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। ওয়া আতবানাহু ফি হাযিহিদ দুনিয়া লানা, এবং এই জগতে, পার্থিব জগতে তাদের ওপর অভিসম্পদ লাগিয়ে দিয়েছিলাম, চাপিয়ে দিয়েছিলাম। ওয়া ইয়াউমাল কিয়ামাতি মিনাল মাকবুহিন, আর কিয়ামতের দিবসে তারা বড়ই ঘৃণিত হবে, দুর্দশাগ্রস্ত হবে। কবিহুন থেকে হচ্ছে, বা কাবাহাতুন থেকে হচ্ছে মাকবুহিন, ইসম মফউল। আর কবিহ মানে হচ্ছে নোংরা, নিকৃষ্ট, ঘৃণিত। তো এটা হচ্ছে শাব্দিক অর্থ। এই জন্য বললাম তারা কিয়ামতের দিনে বড়ই ঘৃণিত হবে আল্লাহর নজরে, আল্লাহর ফেরেশতাদের নজরে, আম্বিয়া রসুলগণের নজরে, মুমিনদের নজরে তারা বড়ই মকবুহীন, বড়ই ঘৃণিত, নিকৃষ্ট হবে। জি, চতুষ্পদ জন্তু চাইতেও তারা নিকৃষ্ট যেহেতু আচরণ করেছে দুনিয়াতে, সুতরাং আখিরাতে তাদের এই দুর্দশা হবে। এই জন্য মকবুহীনের ভাব অর্থ অনুবাদকরা করেছেন কিয়ামতের দিবসে তারা দুর্দশাগ্রস্ত হবে বড়। ওয়ালাকাদ আতাইনা মূসাল কিতাব, আল্লাহ বলছেন যে নিঃসন্দেহে আমি মূসা আলাইহিস সালামকে আল কিতাব দিয়েছিলাম। কোন কিতাব দিয়েছিলেন? তাওরাত। মিন বাদি মা আহলাকনাল কুরুন আল উলা, প্রাচীন যুগের মানুষদেরকে, বহু মানুষকে, বহু জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরে, মূসা আলাইহিস সালামের আগে বহু জাতি এসেছে, তাদের নবীরা এসেছে, নবীদেরকে যখন অমান্য করেছে পুরো জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। আদ, সামুদ, এইরকম লূত আলাইহিস সালামের জাতি, বিভিন্ন জাতিকে আল্লাহ রাব্বুল কী করেছেন? ধ্বংস করেছেন। নূহ আলাইহিস সালামের জাতি ধ্বংস করেছেন। বাসায়ের লিন্নাস, যাতে মানব জাতির জন্য রয়েছে আলোকবর্তিকা, চোখ খুলে দেবে যে নবীদের সাথ দিয়েছে যারা, তারা সম্মানিত হয়েছে, বেঁচে থেকেছে, তাদের প্রজন্ম থেকেছে পৃথিবীতে। আর যারা নবীদের সাথে দুশ্মনী করেছে, ভালো মানুষের দুশ্মনী করেছে, তারা ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের প্রজন্ম থাকেনি, লেজ কাটা, শেষ হয়ে গেছে। ওয়াহুদান, বাসায়ের মানে হচ্ছে আলোকবর্তিকা, মানব জাতির জন্য আলোকবর্তিকা হিসাবে, ওয়াহুদান এবং দিক নির্দেশনা হিসাবে এই কিতাব তাওরাতকে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন। ও রাহমাতান, এবং রহমত স্বরূপ, লাআল্লাহুম ইয়াতাযাক্কারুন, যাতে করে বনি ইসরাঈলরা, সেই যুগের লোকেরা উপদেশ নিতে পারে। কিন্তু ফেরাউন আর ফেরাউনের সেনাবাহিনী কিবতীরা উপদেশ নেয়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তারপরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় আসছেন। এতক্ষণ পর্যন্ত মূসা আলাইহিস সালামের কথা আর ফেরাউন এবং ফেরাউনের সেনাবাহিনীর কথা চলছিল। এখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত, রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করছেন যে তুমি যে এই ঘটনাগুলি, যে মূসা আলাইহিস সালাম
মানে যে ঘটনা ঘটলো যৌবনকালে একটা কিবতি তার হাতে খুন হলো, তারপরে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে হলো মাদিয়ানে তাকে থাকতে হলো 10 বছর, সেখানে বিবাহ শাদী হলো, সেখান থেকে আবার যাত্রা শুরু হলো, সেখান থেকে আবার ফিরলেন, রাস্তায় কি ঘটলো সেই তুয়া নামক স্থানে, মোবারক স্থানে, তারপরে ফেরাউনের কাছে ফিরে আসলো, ফেরাউনকে ডুবিয়ে ধ্বংস করলাম, তার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করলাম। এসব কথা নবী তুমি কিভাবে জানলে? তুমি তো লেখাপড়া করোনি, হ্যাঁ? তুমি তো কোনো এমন নয় যে তুমি তাওরাত ইনজিল পড়তে, তোমার তো অক্ষরের কোনো জ্ঞানও ছিল না, তাহলে কি করে জানলে? তাহলে জানার একমাত্র সূত্র উপায় হচ্ছে যে তোমার কাছে আসমানি ওহী আসছে, ফেরেশতা জিবরিল আলাইহিস সালাম ওহী নিয়ে আসছেন, আর যার কাছে ওহী নিয়ে আসে তিনি রাসূল, এবং শেষ রাসূল শুধু বাকি আছে, ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত চলে এসেছেন। সুতরাং তুমি শেষ রাসূল, এটা মক্কাবাসীদের জন্য, আরব জাতির জন্য, সারা বিশ্বের মানবতার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ। তারপরে যদি কেউ না মানে, তার মতো বড় কাফের কেউ নেই। আল্লাহ এই কথাগুলি বলতে চাইছেন এখন। ওমা কুনতা বিজানিবিল গারবি, হে নবী তুমি পশ্চিম প্রান্তে ছিলে না, ওই উপত্যকার পশ্চিম প্রান্তে, জি ডান দিক যেটা ছিল পশ্চিম প্রান্ত। ঈদ কাযাইনা ইলা মুসাল আমরা, যখন মূসা আলাইহিস সালামের জন্য আমি চূড়ান্ত নবুয়ত রিসালাতের ফয়সালা করেছিলাম, তাকে নবুয়ত রিসালাত দিয়েছিলাম। ওমা কুনতা মিনাশ শাহিদিন, এবং তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে না, তুমি সেখানে ছিলে না, আর সেখানে দূর থেকে দেখছিলে এমন কিছু না, বা সেখানকার তুমি বাসিন্দা ছিলে, সুতরাং সেই খবরগুলি জেনেছো, তাও না। তুমি তোমার বাড়ি মক্কা, আর কোথায় সেই ঘটেছে, কোথায়? তুয়া নামক স্থানে, তুর পাহাড়ে, বোঝা গেছে না? তো তুমি এগুলো জানলে কি করে? ওয়ালাকিন্না, তারপরে অনেক যুগ আগের ঘটনা, মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা, এই নয় যে 2, 4, 10 বছর 20 বছর আগের ঘটনা, তুমি, হ্যাঁ। ওয়ালাকিন্না আনশানা কুরুনান, তবে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বহু জাতিকে সৃষ্টি করেছি, আর বহু প্রজন্ম চলে গেছে, বহু জাতি চলে গেছে মূসা আলাইহিস সালামের পরে তোমার পর্যন্ত। ফাতাতাওয়ালা আলাইহিমুল উমরু, এবং অনেক যুগ গত হয়ে গেছে। তাতাওয়ালা মানে দীর্ঘ হয়ে যাওয়া, লম্বা হয়ে যাওয়া, আর অমর মানে আয়ু, বয়স। অনেক যুগ, এখানে যুগ, অমর মানে যুগ বোঝানো হয়েছে, অনেক যুগ গত হয়ে গেছে, অনেক যুগ চলে গেছে। তাহলে এইসব ঘটনা মানুষ ভুলে গেছে, আর তারপর তুমি সেই এলাকারও লোক না, তারপরে যে তুমি এসব ঘটনাগুলি এত সুন্দর করে তাদেরকে পেশ করছো, এখান থেকে তারা কি শিক্ষা নেবে না? তোমার কাছে ওহী আসছে, তুমি নবী রাসূল। ওমা কুনতা সাওয়ান ফি আহলে মাদিয়ান, আর তুমি মাদিয়ানবাসীদের কাছে অবস্থানরত ছিলে না, যে মাদিয়ানে যে মূসা আলাইহিস সালাম গিয়েছিলেন সেখানেও তুমি ছিলে না, শুআয়ব আলাইহিস সালামের দেশে। তাতলু আলাইহিম আয়াতিনা, যে আমার আয়াতগুলি তাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছ, ওখানে দেখছো, জানছো। যেমন আজকাল ভ্রমণে অনেক যাচ্ছে, আর যাওয়ার পরে বলছে যে এখন আমরা এখানে আছি, এই যে এখানে এই ঘটেছে, এই ঘটেছে, সেখানে গিয়ে জানছে, তাই না? তো তুমি তো না মাদিয়ানে গিয়েছো, না তুর পাহাড়ে ওইখানে গিয়েছো, আর না যে ঘটনাগুলি ঘটেছে সেখানে তুমি উপস্থিত ছিলে সেই যুগে। ওয়ালাকিন্না কুন্না মুরসালিন, তবে আমি তোমাকে প্রেরণকারী, রাসূল করে, তোমাকে রাসূল করে প্রেরণ করেছি, সেই জন্য তুমি এসব কথা বলতে পারছো ওহী মারফত। ওমা কুনতা বিজানিবি তুর, আর তুমি তুর পাহাড়ের পাশেও ছিলে না। ইজ নাদাইনা, যখন আমি ডাক দিয়েছিলাম মূসা আলাইহিস সালামকে, হে মূসা ইন্নী আনা আল্লাহু রাব্বুল আলামিন, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ওয়ালাকিন রাহমাতাম মির রাব্বিক, তবে তোমার প্রতিপালক পক্ষ থেকে রহমত, যে তুমি নবী রসুল হয়েছে, নবুয়ত রিসালাত হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত। মানুষ চেষ্টা করে কোনোদিন হাসিল করতে পারবে না, এটা চেষ্টা করার জিনিস নয় যে অর্জিত। লিতুনজিরা কওমান মা আতাহুম মিন নাযিরিন মিন ক্বাবল, যাতে করে তুমি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক সাবধান করো, হেদায়েত করো, সঠিক রাস্তা দেখাও, যাদের কাছে ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল পর্যন্ত কোনো নবী রাসূল আসেনি। ওই যে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম কয়েক হাজার বছর আগে, প্রায় 3500 বছর আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের, জি এখন থেকে প্রায় 5000 বছর বেশি হয়ে গেল, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের যুগ, ইসমাঈল আলাইহিস সালামের যুগ। তো তারপরে মাঝখানে কোনো নবী রাসূল মক্কার আশেপাশে আসেনি। এসেছে বনি ইসরাঈলদের মধ্যে এসেছে, ফিলিস্তিনে এসেছে, শাম দেশে এসেছে।
লাআল্লাহুম ইয়াতাযাক্কারুন, যাতে করে তারা উপদেশ নিতে পারে। মক্কাবাসী নবুয়ত রিসালাতের মুখাপেক্ষী, তাদেরকে জানাইতে হবে, না হইলে তো তাদের অজুহাত থেকে যে আল্লাহ আমরা জানতে পারিনি যেটা শিরক, এগুলো কুফরি, আমাদেরকে তো কেউ বলেনি সত্য দিনের কথা, তাওহীদের কথা, সুন্নাতের কথা, নবীদের শিক্ষার কথা আমাদের কেউ বলেনি। আল্লাহ সেই কথাই আয়াত নম্বর 47 বলছেন, ওয়ালাউলা আন তুসিবাহুম মুসিবাতুম বিমা কাদ্দামাত আইদিহিম, এই আশঙ্কা যদি না থাকতো, আল্লাহ এমনটা যদি না হতো, এই ওজরটি যদি না থাকতো, তাহলে তাদেরকে যে খারাপ আচরণ তোমার সাথে আর তোমার সাহাবীদের সাথে করছে মক্কার লোকেরা, জুলুম অত্যাচার করছে, বাড়াবাড়ি করছে, তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দিতাম, এমনি ধ্বংস করে দিতাম তাদের শিরক কুফরির কারণ। 300 বছর ধরে শিরক করছে, কাবা ঘরে শিরক করছে, কাবার চারিদিকে 360টা মূর্তি, ঘরে ঘরে মূর্তিতে ভরপুর করে দিয়েছে মক্কাকে, এই মোবারক জায়গাকে। সুবহানাল্লাহ, যেখানে আল্লাহ রাব্বুল তাওহীদের ঘর নির্মাণ করেছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে দিয়ে, সেই জায়গা শিরক কুফরিতে ভরে দিয়েছে। তা আমি তোমাকে নবী রসুল করে না পাঠিয়েও ধ্বংস করে দিতাম, কিন্তু তাদের কাছে একটা ওজর যে থেকে যায়। বলছে তাদের কাছে যদি এই ওজর না থেকে যেত যে আন তুসিবাহুম মুসিবাতুম বিমা কাদ্দামাত আইদিহিম, তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের হাত যে অপকর্ম করেছে, শিরক কুফরি করেছে, অগ্রিম পাঠিয়েছে শিরক কুফরি আল্লাহর কাছে, এই জন্য তাদের উপর যদি কোনো মুসিবত আপতিত হয়, আন তুসিবাহুম মুসিবাতুম বিমা কাদ্দামাত আইদিহিম, তাদের কৃতকর্মের কারণে, তাদের পাপাচারের কারণে, তাদের অন্যায়ের কারণে, শিরকের কারণে এগুলি করেছে তারা তাদের হাত দ্বারা, তাদের উপর যদি মুসিবত আপতিত হয়, ফায়াকুলু, তখন এই মক্কার লোকেরা বলবে, রব্বানা, হে আমাদের প্রতিপালক, লাউলা আরসালতা ইলাইনা রাসূলান, আখিরাতে বলার সুযোগ পাবে। এখন তো মরে ধ্বংস হয়ে গেল, কিন্তু আখিরাতে পরকালে হিসাবের মাঠে বলার সুযোগ পাবে, আমাদের কাছে একজন রাসূল কেন পাঠাননি, ফানাত্তাবি আয়াতিকা, তাহলে আপনার বিধানাবলী, নিদর্শনাবলী আমরা অনুসরণ করতাম, মেনে নিতাম আপনার আয়াতকে, ওয়া নাকুনা মিনাল মুমিনিন, আর আমরা ইমানদার হয়ে যেতাম। এই ওজর অজুহাতের আশঙ্কা যদি না থাকতো, তাহলে ফালাউলার জবাব মুফাসসিরিনগণ বলেছেন, এখানে উজ্জ্বল রয়েছে লাআযাবনাহুম আল-আন, এক্ষুনি তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম, তোমাকে না পাঠিয়ে, বালা আযাবনাহুম ক্বাবলা আযালিক, তোমার আগে তোমাকে না পাঠিয়ে এমনি ধ্বংস করে দিতাম তাদের অপরাধের কারণে। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোনো জাতিকে সতর্ক সাবধান না করে ধ্বংস করেন না, না এত বলছে মা কন্যা মুআযযাবিন হাত্তা নাবাসা রাসূল, আমি কোনো জাতিকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করি না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের জন্য রাসূল না পাঠায়, প্রেরণ করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন তারপরে, ফালাম্মা জাআহুমুল হাক্কু মিন ইনদিনা, অতঃপর যখন তাদের কাছে সত্য আগত হলো আমার পক্ষ থেকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে, শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে, কালু, তখন মক্কার কাফেররা বলেছিল, লাউলা উতিয়া মিসলা মা উতিয়া মূসা, মুহাম্মদ যদি নবী রসুলই হবে তাহলে তাকে কেন দেওয়া হইল না যেমনটা মূসা আলাইহিস সালামকে দেওয়া হয়েছিল। এগুলো শিখে এসছে কার কাছ থেকে জানেন? মদিনায় তো যেত মক্কার কাফেররা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য, যখন সামদেশে যেত তো মদিনায় অবস্থানও করতো, মদিনা আত্মীয়তাও ছিল তাদের, তো ইহুদিদের কাছ থেকে তাদের নেতারা কিছু গিয়েছিল, যাওয়ার পরে পরামর্শ নিয়ে এসেছিল যে আচ্ছা মুহাম্মদ যে এইসব কথা বলছে, নতুন নতুন কথা, আর আমাদের ধর্মের বিরোধিতা করছে, তো এই সম্পর্কে কিছু তথ্য। একটা জানলো যে সে সত্য নবী না মিথ্যা নবী, তো বলছে আমাদের তাওরাতে আছে শেষ নবীর কথা, তো তিনি হয়তো শেষ নবী, এ কথা ইহুদিরা প্রথম বলেছিল, কিন্তু মদিনা আসায় তখন হিংসা হয়ে গেল, আর ইসলাম গ্রহণ করলো না, ইসলাম গ্রহণ তারা করলো না ইহুদিগুলো, যার ফলে লাঞ্ছিত হইল। তো এই কথা বলেছিল, তাদের কথা এটা মানেনি, কিন্তু মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তারা জানতে পেরেছে যে এর আগে মূসা আলাইহিস সালাম এসেছিলেন। মূসা আলাইহিস সালামের কাছে মুজিজা ছিল 9টি, প্রসিদ্ধ মুজিজা ছিল, তার একটি ছিল লাঠির মুজিজা যেটা সাপ হয়ে যেত, একটা ছিল সেই হাতের মুজিজা, হাত বগলের নিচে দিলে শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে চমকিত। এসব কথা শুনে এসছে, এসব জানা ছিল মক্কার কাফেরদের। ঠিক আছে মোহাম্মদ, তুমি যখন নবী, তো মূসা আলাইহিস সালামকে লাঠি দেওয়া হয়েছিল, লাঠির মুজিজায় অজগর সাপ হয়ে যেত, আর তারপরে ওই হাতের মুজিজা দেখাতেন মূসা আলাইহিস সালাম, তুমি কেন দেখাতে পারো না? তুমি তো নবী হইলে তো। হ্যাঁ, তারপরে আরেকটা কথা বলতো যে মূসা আলাইহিস সালাম
তুর পাহাড় থেকে গোটা তাওরাত, একবার তাওরাতের যে তখতা রয়েছে ফলক পুরোটা নিয়েছে, একসাথে তাওরাত নাজিল হয়েছে। আর তোমার কাছে কই কোরআন? তোমার আসমানি কিতাব কোথায়? তোমার নাই তো। তুমি বলছো আমার কাছে মাঝে মাঝে ওহি আসছে, মাঝে মাঝে ওহি আসছে। এরকম কেন? একটু একটু করে ওহি আসছে, আমরা এসব বিশ্বাস করি না। মুসা আলাইহিস সালামের মতো আসমান থেকে কিতাব নেমে আসুক তোমার জন্য, তাহলে বিশ্বাস করবো। আসলে মানবে না, কিন্তু এগুলো বাহানা। এই কথা বলেছিল যে মুসা আলাইহিস সালামকে যেমন একবারই তাওরাত দেওয়া হয়েছে, তারপরে এসব মুজিজা দেওয়া হয়েছে, কেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হয় না? দেওয়া হইলে আমরা মানতাম মক্কার লোকেরা। আল্লাহ জবাব বলছে, আওয়ালাম ইয়াকফুরু বিমা উতিয়া মুসা মিন ক্বাবলু, তারা কি কুফরি করেনি ওই সব বিষয়ের সাথে যা ইতিপূর্বে মুসা আলাইহিস সালামকে দেওয়া হয়েছে? মুসা আলাইহিস সালামকে ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছিল তাওরাত, আর তাওরাতে ভবিষ্যৎবাণী আছে যে শেষ নবী আসবেন। হ্যাঁ, ইনজিলে আছে, তাওরাতে আছে শেষ নবী আসবেন, আর শেষ নবীর নাম আহমদ হবে। শেষ নবী সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যৎবাণী, উটের পিঠে চাপবেন, মরুভূমিতে আসবেন, ফারান আনের পাহাড়ি যেটা মক্কা সেখানে আসবেন ইত্যাদি। এবং তিনি সত্য নবী, তার একটা খাতমে নবুয়াত হবে, খাতামুন নবুয়া পৃষ্ঠদেশে ইত্যাদি অনেক কথাই আছে, এগুলো ভবিষ্যৎবাণী। তো মুসা আলাইহিস সালামের ভবিষ্যৎবাণীর কথা যখন শুনে এসেছিলে ইহুদিদের কাছ থেকে, তখন মানোনি কেন? তাহলে তো তাওরাত মানলে না তোমরা। তাওরাত মানো তো কোরআন কি মানবে তোমরা? বলছেন আল্লাহ, আওয়ালাম ইয়াকফুরু বিমা উতিয়া মুসা মিন ক্বাবলু, তারা কি কুফরি করেনি ওই বিষয়গুলির সাথে যা ইতিপূর্বে মুসা আলাইহিস সালামকে দেওয়া হয়েছে, তাওরাত দেওয়া হয়েছে, তাওরাতের ভবিষ্যৎবাণী তো মানেনি তারা। কালু, তারা বলেছিল, তাদেরকে যখন এই কথাগুলি বলা হলো, তো তোমরা তো তাওরাতের ভবিষ্যৎবাণী মানো না, তো ওটা মানো। এখন তাওরাত মানলে তো নবীকে মানতে হয়। তখন তারা বলল যে আরে যেমন তাওরাত তেমন কোরআন, দুটো হচ্ছে জাদু। সেহরানে তাজাহারা, এই মক্কার কাফেররা বলেছে সেহরানে তাজাহারা, উভয় জাদু একটি অপরের সহায়ক, একটি অপরের সমর্থন করে, দুটোই জাদু। তাওরাতও জাদু, ইনজিল কোরআনও জাদু। ইনজিলের কথাই যেন বলা হয়নি যে ইনজিলে শুধু সুসংবাদ বেশি রয়েছে, আহকাম বিধিবিধান তেমন ছিল না, কিন্তু তাওরাতে হুকুম আহকাম ছিল যথেষ্ট। এবং তাওরাত খুব প্রসিদ্ধ আল্লাহর আসমানি কিতাব। তাওরাত আর কোরআনের কথা বহু আয়াতে একসাথে বলা হয়েছে, ইন্না আনজালনা তাওরাত ফিহা হুদান ওয়া নূর, আর তারপরে কোরআনের কথা, ফুরকানের কথা আল্লাহ রাব্বুল বর্ণনা করেছেন বেশ কিছু আয়াত এইভাবে। এই দুটোকে জাদু বলে দিল। অন্য আরেকটি কেরাতে রয়েছে সেহরান নাই, সাহেরানে তাজাহারা। সেহের মানে তো জাদু, কিন্তু সাহের মানে হচ্ছে জাদুকর। উভয়ে জাদুকর, উভয়ই জাদুকর, তাজাহারা একে অপরের সহায়ক। তো উভয়ে জাদুকর মানে মুসাও জাদুকর, জাদু দেখিয়েছে ওই লাঠি দিয়ে, আর এই মোহাম্মদও জাদুকর, জাদুকর। বরং বলতে লাগলো, যখন চাঁদকে বিদীর্ণ করে, চাঁদ টুকরো করে দেখিয়ে দিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফেরদেরকে, তখন আরে আরে অন্যদের কথা শুনেছি জাদু তো জমিনে চলে জাদুকরদের, এর জাদু তো আকাশেও চলছে, চাঁদেও চলছে, এ তো বড় জাদুকর। আউযুবিল্লাহ। এইভাবে তারা অহংকার বশত অস্বীকার করেছে আর বিভিন্ন বাহানা করেছে, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত নসিব করেননি। আর এই জন্য হেদায়েত নসিব করেননি যে তারা চেষ্টাও করেনি। চেষ্টা না করলে আল্লাহ হেদায়েত নসিব করবে না। অন্তরকে উন্মুক্ত রাখতে হবে, উদার রাখতে হবে এবং নিরপেক্ষ রাখতে হবে, তাহলে আল্লাহ হেদায়েত নসিব করবেন। এবং হকের তলাশ থাকতে হবে, যেটা হক হবে সেটা মেনে নেব। ওয়াকাল, এবং তারা বলেছিল, হ্যাঁ, যে উভয়ে কালু সেহরানে তাজাহারা, উভয়ে বা সাহেরানে দুজনেই হচ্ছে, উভয় হচ্ছে জাদুঘর, একে অপরের সহায়ক। ওয়াকালু, আর বলেছিল ইন্না বিকুল্লিন কাফিরুন, আমরা সবগুলিকে অমান্য করি। তাওরাতও মানি না, কোরআনও মানি না, তাওরাতের ভবিষ্যৎবাণী মানি না, আর কোরআনও সবের সাথে কুফরি করি। কুল, হে নবী তুমি বলে দাও, আল্লাহ বলছেন ফাতু বিকিতাবিন ইনদিল্লাহ, যখন তাওরাতও মানবে না, তাওরাতের ভবিষ্যৎবাণী মানবে না, আর কোরআনের কথাও মানবে না, আমার কাছে যা হয়েছে তাও মানবে না, তাহলে এই দুটোর চাইতে বেশি ভালো কিতাব, উৎকৃষ্ট কিতাব নিয়ে এসো, উৎকৃষ্ট আসমানি গ্রন্থ নিয়ে আসো। হে নবী তাদেরকে বলে দাও ফাতু বিকিতাবিন ইনদিল্লাহ, তোমরা তাহলে এমন একটি গ্রন্থ নিয়ে আসো আল্লাহর পক্ষ থেকে, হুয়া আহদা মিনহুমা, যা এই দুটো গ্রন্থের চাইতেও উৎকৃষ্ট হতে পারে, বেশি বেশি হিদায়াত দান করতে পারে, বেশি উৎকৃষ্ট হতে পারে। দেখি তোমরা আল্লাহর কাছে চাও, চেয়ে নিয়ে আসো।
আত্তাবিউহু, তাহলে আমিও সেই কিতাবের অনুসারী হয়ে যাব। যদি এমন আসমানি কিতাব আল্লাহ নাজিল করেন সেটার আমিও অনুসারী হয়ে যাব। আল্লাহ ইন কুনতুম সাদিকিন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও যে তাওরাত আর কোরআন দুটো হচ্ছে জাদু আর তোমরা উভয় হচ্ছে জাদুঘর, তাহলে এর চাইতে ভালো কোনো আসমানি গ্রন্থ নিয়ে এসো যা তোমাদেরকে হেদায়েত করবে, আমিও হেদায়েত পাবো, আমি অনুসরণ করব। আল্লাহ বলছেন যে এটা কোনোদিন পারবে না, কোনো কিতাব আল্লাহ নাজিল করবেন না। আর শেষ কিতাব হচ্ছে আল কোরআনুল কারীম, শেষ নবী হচ্ছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। ফাইন লাম ইয়াস্তাজিবু লাকা, হে নবী তোমার ডাকে তারা যদি সাড়া না দেয়, মানে কোনো আর অন্য গ্রন্থ নিয়ে আসতে না পারে আর পারবেও না, ফালাম, তো জেনে রাখো যখন কিতাবও নিয়ে আসতে পারলো না তো ইমান নিয়ে আসো। তাহলে ইমানও নিয়ে আসলো না, ইমানও নসিব হলো না, চেষ্টা করলো না, ফালাম, তাহলে জেনে রাখো আন্নামা ইয়াত্তাবিউনা আহওয়াহুম, তারা তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাদের খেয়াল খুশি অনুসরণ করে, চাহিদা পূরণ করে, মনের শয়তানি চাহিদা। আহওয়া মানুষের মন যেদিকে ঝুঁকে, তো যারা বদ পরিচিত মানুষ তারা তাদের পাপের দিকে মন ঝুঁকবে, কুফুরের দিকে মন ঝুঁকবে, অন্যায়ের দিকে মন ঝুঁকবে। আর অধিকাংশ মানুষের এইরকম হচ্ছে স্বভাব। তো আল্লাহ বলছেন যে ফালাম, জেনে রাখো আন্নামা ইয়াত্তাবিউনা আহওয়াহুম, আসলে তারা তাদের কুপ্রবৃত্তির মনের যে খারাপ কামনা বাসনা তার অনুসরণ করছে। ওমান আদাল্লু মিম্মান ইত্তাবা হাওয়াহু বিগাইরি হুদাম মিনাল্লাহ, আর ওর চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট কে আছে যে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে আল্লাহর দিক নির্দেশনাকে বাদ দিয়ে। আল্লাহ হেদায়েত দেখাচ্ছেন, আল্লাহ রাস্তা দেখাচ্ছেন, আল্লাহর রাস্তা না নিয়ে খেয়াল খুশি যে চলাফেরা করবে, ওর চাইতে পথভ্রষ্ট আর কেউ হতে পারে না। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদিল কওমাল যালিমিন, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত প্রদান করেন না। এখানে আমাদের তাফসীর শেষ হলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের কথাগুলিকে কবুল করেন, আমাদের কোরআনে কারীমের তাফসীরে আল্লাহ বরকত দান করেন, আমাদের জবানে আল্লাহ যেন বরকত দান করেন, আমাদের জীবনে যেন বরকত দান করেন। যারা এই আলোচনাগুলি শুনেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের আল্লাহ জীবনে বরকত দান করেন এবং আমাদের অন্তরকে যেন আলোকিত করেন। আল্লাহ আমাদের মহামারী থেকে, সমস্ত বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ যেন আমাদের হেফাজত করেন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।